हाँ जी विद्यार्थियों, सो आप गल करांगे पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ इतिहास की। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦਾ संखेप इतिहास। वैसे तो इतिहास ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ वीडियोज़ सारे चैप्टर है ਜਿਹੜੇ ਉਹ अपलोड हो चुके हैं। सो आप गल करते हैं कुछ विद्यार्थी वार वार फोन मैसेजेस कर रहे थे कि सर सानू 11वीं वाली बुक के विचों समझ नहीं लग रही भी असी की पढ़ना है। अच्छा चलो अज 11वीं वाली बुक ते गल करते हैं। आप ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੱਕੋ ਤੁਹਾਡੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ। ਸੋ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਲਓ पहला। अच्छा मैं तो एक दो स्टूडेंट नूं एक दो की कई स्टूडेंट नूं मैं गल कही सी, हालांकि मैनू ये गल थोड़ा जिहा ये मौका नहीं मिलिया मोबाइल फोन ते कहण दा, मतलब वीडियो च कहण दा मौका नहीं मिलिया मैनू। मैं ये गल कह रहा सीगा भी जिवें मान लो कोई तुहाडे टॉपिक दे रखे उस टॉपिक दे नाल जे रिलेटेड है कोई तो वो जरूर पढ़ना। तुसीं जिवें भगत धन्ना जी हुण आपां गुरमत काव सारा पढ़ना है तो आपां नूं पता है भी भगत धन्ना जी दे शब्द है जिहड़े ओह गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज है। इस करके भगत धन्ना जी चैप्टर बहुत जरूरी है। खास करके इन्हां दीयां रचनावां जिहड़ियां ओह कित्थे दे रखीआं आरती दे विच दित्तिआं ते इस पाठ दे विच जदों तुसीं पढ़ोगे ना तो उदों तुहानूं पता लगूगा कि आरती दे विच होर किहड़े-किहड़े भगतां दी बाणी दर्ज है ना। जिवें माई भागो जिहड़ा सूरबीरता दा प्रतीक यह पाठ है जिहड़ा ये भी जरूरी है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी की जो एक जंग है वो संबंधित है ना। मुक्तसर साहिब की जंग के नाल संबंधित है। भाई कन्हैया जी ये गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल संबंधित है भी, है ना। उन्होंने मतलब जीवन काल के नाल संबंधित है, ये भी ज़्यादा जरूरी है पढ़ना। रंगरेटा गुरु का बेटा भाई जैता जी भी पढ़ना है तुसीं। बैरागी जोधा बंदा सिंह बहादुर चलो नॉर्मल है थोड़े जे। आ देख लो महान कोश का करता भाई कान सिंह नाभा, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये भाई कान सिंह नाभा ने महान कोश तैयार किया है, बड़ा इंपोर्टेंट है। व्याकरण की दृष्टि तो इंपोर्टेंट हो जाता है पाठ। भगत पूरन सिंह जी चलो तुसी ना पढ़ोगे तो भी कोई गल नहीं। गुरबाणी व्याकरणकार प्रोफैसर साहिब सिंह तुसी जरूर पढ़ना है। हरजिंदर सिंह जी कड़साणा का बहुत ही शानदार लिखा होया है पाठ है, बहुत इंपोर्टेंट है। प्रोफैसर साहिब सिंह बारे पढ़ना है तुसी भाई। बलराज साहनी जिहड़ा है तुहानूं पता ही है पंजाबीयत का मुद्दा ही सफ़रनामे दे विच पढ़ना ही है ना, इत्थे भी जरूरी पढ़ना है। चाहे तुहाडे सिलेबस दे विच दिता है चाहे नहीं दिता वो गल नहीं गी भी मैनूं ये नहीं हुण ध्यान है भी किहदे सिलेबस दे विच सफ़रनामे च बलराज साहनी दिता है, पर किसी दे विच दिता है। सो पर इत्थे तो जरूरी है 11वीं की बुक तो जरूरी पढ़नी है तुसीं। आ लोक जागृति वाला रंगकर्मी गुरशरण सिंह भा जी ये बहुत इंपोर्टेंट है नाटक। लघु मानव की आवाज़ गुरदयाल सिंह, आप प्रोफैसर गुरदयाल सिंह प्रसिद्ध नावलकार, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। आ चक्को आ इंपोर्टेंट है तुहाडे, बाकी नहीं बहुत जरूरी पढ़ने हैं तुसीं। छड्डो इनू इहदी कोई गल नहीं। आ जिहड़े विच मैं तुहानूं दस देना किहड़े किहड़े नहीं तुसीं पढ़नेगे। जिवें मान लो भाई कन्हैया जी ना पढ़ोगे तो भी कोई गल नहीं, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल जा पढ़ लिओ। जा भाई जैता जी बंदा सिंह बहादुर ये कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। सो आ भी माई भागो वाला भी ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट है भगत धन्ना जी, भाई कान सिंह नाभा ते प्रोफैसर साहिब सिंह, बलराज साहनी, गुरशरण सिंह ते गुरदयाल सिंह, ये बड़े इंपोर्टेंट है। खंड 3 दे विच तुसीं पढ़ ही लिया होगा ना, साहित्य के रूप पढ़ने हैं। छंद ते अलंकार भी तुसीं एवें ही पढ़ने इत्थों ही। लो संखेप इतिहास की गल करते हैं आपां 196 नंबर पेज ते आ जाओ सीधा। मैं तुहानूं दसदा कुछ गल्लां बड़ियां इंपोर्टेंट आपां पढ़ चुके हैं, हालांकि बहुत पढ़िया ना आपां ये, पर फिर भी चलो थोड़ा बहुत तुहानूं दस देना मैं। अज की जी एक तुहानूं PDF मैं बना के दिती सी, इहदे ते भी बकायदा एक वीडियो बनाई सी। नाथा जोगियां की कविता जिहड़ी सैकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी आ वो थोड़ा जिहा है ना, थोड़ा जिहा फस्ट ग्रेड दे विच तां दिता ही है नाथा जोगियां दा इतिहास। तो चलो ये भी मैं उहदे च भी अपलोड पर की करवाऊँगा, उहदे तो काम ही नहीं तुहाडा कोई, तुसीं कन्फ्यूज होंदे रहोगे सैकंड ग्रेड वाले नूं मैं कह रहा। इदों चंगा तुसीं इत्थे ही पढ़ लिओ इन्हां नूं, है ना। भी नाथा जोगियां वाले सब तो पहला जिहड़ा ध्यान दवाया जिहड़ा वो डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने दवाया सीगा। बड़ी इंपोर्टेंट गल है ये, उन्हां वल संकेत दिता सीगा। ये 8वीं तो 11वीं सदी तक ये अपने नॉर्थ इंडिया दे विच उत्तर भारत दे विच विचरदे रहे हैं। अगे जोग दा शाब्दिक अर्थ भी दिता होया है ना।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਗੋਰਖ ਹੱਟੜੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਪੂਰਨ ਦਾ ਖੂਹ, ਚਰੰਗੀਨਾਥ ਦੀ ਧੂਣੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਪਟਨਾਥ ਨੂੰ ਚੰਬੇ ਰਿਆਸ ਦਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਭਾਖਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਭਾਖਾ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਲੰਧਰਨਾਥ ਦੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਮਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਾਰ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਾਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਨਾ ਲਿਓ ਰਸ ਸੋਨਾ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਸੁਨਾਰੀ ਰੇ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਚਨਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ, ਦੋਹਿਆਂ, ਪਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਤੇ ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਗੋਰਖ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਦਾਮ ਕਾਢ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਦਾਮ ਕਾਢ ਬਾਗਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਮਾਊ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਪੂਤ ਵਿਆਹਿਆ, ਗੀਲੀ ਲੱਕੜੀ ਕੋਕੁਨ ਲਾਇਆ, ਤਿਨ ਡਾਲ ਮੂਲ ਸਣ ਖਾਇਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਗਣ, ਬਾਗ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਾਗਣ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਆਵੈ ਦੇਹੁਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤਾ, ਜੋਗੀ ਧਿਆਵੈ ਪਰਮ ਪਦ ਜੇ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤਾ, ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਖੈ, ਮਦ ਮਾਸ ਕਰ ਭੋਗ ਜੋ ਭਖੈ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਚਰਪਟਨਾਥ ਦੀ। ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭੇਖ ਕਾ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਊ, ਆਤਮਾ ਕਾ ਜੋਗੀ ਚਰਪਟ ਨਾਉ, ਸੁਣ ਸਿਖਵੰਤਾ ਸੁਣ ਪਤਵੰਤਾ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਮੁਖ ਸੇ ਕਛੂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਚੁਰੰਗੀਨਾਥ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੁਰੰਗੀਨਾਥ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੁਰੰਗੀਨਾਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਲੋ ਮਲ ਮਾਲੀ ਲੋ ਸਿੰਚੇ ਸਹਿਜ ਕਿਆਰੀ, ਉਨ ਮਨ ਕਲਾ ਏਕ ਪਹੁਪਨ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾ ਗਵਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਰਤਨਨਾਥ ਦੇ ਨਾਮ ਕਈ ਹੈ। ਰਤਨਨਾਥ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਤਨ, ਪੀਰ ਰਤਨ, ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਰਖਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਰੂਪਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਨਾ ਖੁਦਾਈ, ਦੋ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਗੋਤਾ ਖਾਈ, ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਹਾਜੀ ਐਸੇ ਕਹੇ ਸਭ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਫਰ ਬੋਧ ਅਤੇ ਅਵਲੀ ਸਲੂਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਚਰਪਟਨਾਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੇ ਗੋਰਖ ਬੋਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੈ। यह के शब्द हमको गुरु गोरखनाथ किया सो लिखिया मैणावंती माई जी, अपनी माँ मैणावंती का नाम भी लिखता है। भरथरी है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਕਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਹੋਰ ਜੁੜਦੀਆਂ, 6 ਤੇ 3 9, ਟੋਟਲ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਰ-ਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਰ-ਰਸੀ ਕਾਵਿ ਪਰੰਪਰਾ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 6 ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜ਼ੋਰੂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਐਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਲੇ ਬਹਿਲੀਮੇ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਧੁਨੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹਸਨੇ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰਤ ਝਗੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੂਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਭਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਧ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੀਤ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦੇ 12 ਮਾਹ 7 ਵਾਰਾ ਬਿਰਹੜਾ ਕਰ ਹਲੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਵ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਪੂਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਈ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਮੈਨਾਵੰਤੀ, ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ। ਆਗੇ ਨਾਮ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮੈਨਾਵੰਤੀ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਮੈਨਾਵੰਤੀ ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਵਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਵਿੱਚ 2-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪੂਰਵ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਭੱਟ ਸ਼ੈਰਨ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਚਾਰਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਆਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੋਰ ਗਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਕਹਿ ਮੁਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਹਿ ਮੁਕਰੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 360 ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤਾ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਜੰਮੇ ਜੀ ਜਾਣੈ ਜੇ ਥਾਓ, ਸੁਰਤਾ ਪੰਡਤ ਤਾਕਾ ਨਾਓ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਰ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੁੱਕਰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿ ਮੁੱਕਰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੁਰ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 150 ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। 1500 ਤੋਂ 1700 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਾਂ BA ਦੀ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੇ BA ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨੋਟਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ BA ਵਾਲੀ 'ਚ ਗਲਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਾਈ, 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ BA ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 349 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ 352 ਜੋੜ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 224 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ 243 ਰਚੇ। ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 130 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਸਲੋਕ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। 2 ਰਾਗ ਆਸਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, 2 ਰਾਗ ਸੂਈ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ 224 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 61 ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 40 ਹੈ, ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਜੇ 4, ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 4 ਹੈ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 3 ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੈਦੇਵ ਤੇ ਭੀਖਣ ਦੇ 2 ਆ। ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 1 ਹੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ 1 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ 1 ਹੈ, ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ 1 ਹੈ, ਸਦਨਾ ਜੀ ਦਾ 1 ਹੈ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ 1 ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਾਈ, 52 ਅੱਖਰੀ, 15 ਥਿੱਤੀ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 4 ਸਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 243 ਸਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 4 ਸਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਜੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਬਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰਿਆ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਰਚਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਕੋ ਅਰਧਿਆ, ਸਰਦ ਕੋ ਸਰਦਿਆ, ਸਲਲ ਕੋ ਸਲਲ, ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਬਦਤ ਜੈਦੇਵ ਜੈਦੇਵ ਕੋ ਰਮਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਲਿਵ ਲੀਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ, ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਅੱਗੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸੱਤਾ ਰਬਾਬੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹਿ ਭਰੀ ਪੀ ਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲੱਭ ਕੀ ਪੀ ਪੀ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਲਾਹਣ ਆਪ ਮਦ ਮਜਲਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਾਤ, ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂੜ ਭਰੀ ਪੀ ਲਾਏ ਜਮਕਾਲ, ਇਤਮਦ ਪੀਤੇ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖੱਟੀਆ ਬੇਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੋਤੇ ਸੀਗੇ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੱਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਦ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। 6 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 6 ਪਦੇ ਆ, 6 ਪੌੜੀਆਂ, 6 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਤਿਉ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਮਰਤੂ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸੱਦ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ।
ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਸੱਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋਗੀ ਏਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੱਦ, ਅਲਾਉਣੀ ਤੇ ਕੀਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਭਾਣਾ ਆਓ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੀਓ, ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ। ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ, ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਵਜਹਿ ਵਾਜੇ, ਹਰ ਆਪ ਗਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰਨ ਨਿਰਜਾਸ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੈ ਨਹੀਂ, ਹਾ ਗੁਰ ਜਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਮਤਲਬ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਡਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਰਵਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤਾ ਡੂਮੀ ਆਖੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਾਂ, 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 21 ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸੱਤਾ ਰਬਾਬੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 39 ਵਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 40 ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵੈਸੇ 39 ਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 675 ਕਾਵਿ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪੌੜੀ ਛੰਦ 'ਚ ਰਚੀਆਂ ਜੀ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲਵਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਵਾਰ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਸੇਮ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਾਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ। 5, 6 ਤੇ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ। 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ ਤੇ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲ ਨਾਲ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੀਣਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਰ ਨੰਬਰ 28ਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 2 ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਬਟਾਲਵੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਤਰਨਾਮਾ।
ਸ਼ੁਤਰਨਾਮਾ, ਉਸਤਰਨਾਮਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਤਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ शब्द जे आ ही गया तो गल ही कर लीए आप यदि शुतरनामा दी है। हाँ, शुतरनामा का कई बार नाम लिखा होंगे उस्तरनामा। एक मिनट रुको, पहला रंग मैनू ना गुलाबी जिहा चक्कन दो एक दा। हाँ आ लो, हुण गल करते हैं, आप इनू हटा ही लेने, दोबारे कर लेने। हाँ, ये जिहड़ा हैगा शुतरनामा लिखा होया है, जां इहदा नाम कई बारी उस्तरनामा भी लिखा होंदा है। सो शुतर या उस्तर ये जिहड़ा ये फारसी भाषा का लफज है, तो इसका मतलब है ऊठ, कैमल जिन्हों आप कह दें। सो ये जिहड़ी शुतरनामा कोई लिखा होंदा जिहड़ा उहदे विच कवि है जिहड़ा ਉਹ अरब देश के ऊठां की, अरब देश के जोड़े ऊठ है कैमल्स है जोड़े, उन्हां दी प्रशंसा करदा, सलाघा करदा भी वो किन्ने किन्ने दिन बिना पानी तो किन्ना सिदक सबर रखते हुए वो जिहड़ी यात्रा वो तय करते हैं। कवि उस दे आधार पर वो उदाहरण दे के ऊठां वाली एक मोमन, एक मुसलमान नूं उपदेश दिंदा है कि तैनूं भी अपनी जीवन विच उवें ही जिवें उन्हां ऊठां दा सबर है उवें तैनूं भी सबर संतोख रखना चाहिए। शुतरनामे या उस्तरनामे है जिहड़े वो पंजाबी दे विच 3 लिखे गए है, एक वारिस शाह दा, एक शाह शरफ बटालवी दा ते एक गौहर साईं दा। शाह शरफ दा तां आपां इत्थे पढ़ लिया, एक वारिस शाह दे नाम हेठ भी कहा जाता, प्रसिद्ध जिहड़ा हैगा किस्साकार वारिस शाह, ਉਹਦੇ बारे भी कहा जाता भी इन्हें भी एक शुतरनामा लिखा है। एक होर कवि है पंजाबी, ਉਹਦਾ नाम है गौहर साईं। गौहर साईं, गौहर साईं ने भी ये मतलब की है भी 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰ जिन्हां ਦੇ नाम आउंदे आ ਜਦੋਂ शुतरनामा की गल आ जाए। ये तुसीं जरूर याद रखनियां, गल्लां बहुत तुहानूं दसणियां है कि मैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस बहुत जाता पेपर है ना, सारियां गल्लां होणियां चाहिए ध्यान च। मैं तुहानूं तां ही कहना तुसीं भज्जी जाते रहने, सानू टैस्ट सीरीज चाहिए, टैस्ट सीरीज च है नहीं गे प्रश्न एडे वधिया, तुसीं जिहड़ियां कर रखियां देख लिओ, भावें उत्थे हवा ही नहीं लगनी। अगे देखो ताई मैं तुहानूं वारी वारी कहता रहा, क्योंकि ये एक ही आधार है। पंजाबी च सिलैक्शन चाहुंदे आ तुसीं, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड, सिर्फ थ्योरी ते डिपेंड रहो, सिर्फ थ्योरी। इन्ने कंसैप्ट क्लीयर करो अपने, वार वार उस चीज़ को क्लीयर करो, क्योंकि जिहड़े टैस्ट सीरीज बनाने वाले आ ना तो उन्होंने बेचारे नूं पता भी इहदी शब्दावली की है। शब्दावली है जिहड़ी तुहानूं वारी वारी पता पढ़ के पता लगता, कंसैप्ट फिर ही क्लीयर होंदे। हाँ आ देखो यदि उदाहरण पै चक्की आप पसाईया विच रंगण तावण ताईया, इउं कापड़ रंग रंगाईया ता नाम मजीद सदाईया। ठीक है, शाह सरफ की काव कला तो प्रभावित होकर मियाँ मुहम्मद बख्श ने कहा आ, कहता सुखन सरफ शरीफ दे रजे कत्थे, शाह सरफ दे पंथ पिया नूं राह दिखावण राहबर उस तरफ दे। मौलाना अबदी आ जिहड़ी हैगी ना, दिल दरिया समुद्र डूंघे कौन दिलां दियां जाने, ये अटल सच्चाई के रूप में एक अखाण के रूप में लोगों के मूँह ते चढ़ी हुई है। मौलाना अबदी दी है। ਇਹਦਾ जन्म मलका आस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਈ। ਆ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਬਾਗ ਅਨਵਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦਾਨਾ भी ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਾਨਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਵਤੋਂ ਕਹਿ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਦਾਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਦਾਨਾ ਕੌਣ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ। ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਘੱਗਾ ਵਾਲੀ ਫਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਿਸ਼ਾਹਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਆਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਤਾਰਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਤਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮੋਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਦਮੋਦਰ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਪੀਲੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਯਾਰੋ, ਪੀਲੂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ। ਆ ਪੀਲੂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਈ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਈ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਈ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਈ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਈ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ, ਫੜ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੱਕੜੀ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੱਟ, ਤੇਲ ਭੁਲਾਵੇ ਭੁੱਲਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਉਲਟ, ਵਣਜ ਗਵਾਲੇ ਬਾਣੀਆਂ ਬਲਦ ਗਵਾਲੇ ਜੱਟ, 300 ਨਾਗਾ ਪਿੜ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਚੌੜ ਚਪੱਟ। ਲੈ
ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਲੂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜੱਟ ਕੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਸੌਦਾ। ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪੀਲੂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਇਸਤਿਆਰੇ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵਰਤੇ ਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਵੀ 3 ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲੂ ਲਿਖ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ, 51 ਹੀ ਬੰਦ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ, ਵੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਪਰਾਮਈ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਰਲ ਤੇ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਕਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਕਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕੋਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕੋਕਤੀ, ਅਖਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ 3 ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ। ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੂਰਤ ਯੂਸੁਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਤ ਯੂਸੁਫ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਨੂਲ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਨੂਲ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰੰਗਤ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਸਾ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਇਹ ਅਰਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਵਿ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੇ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਝ ਮਧੁਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦਮੋਦਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਈਆ ਸੀਗਾ, ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਤ, ਪਰ ਬੈਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਹਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਤ, ਝੂਲਣੇ ਤੇ ਦੋਹਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਕੁੱਲ 232 ਛੰਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਤਾ। ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਪਰ ਹੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿੱਟੇ ਹਾਜੀਆਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤਿੰਨੇ, ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੀਰ ਵੰਡਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ, ਹੀਰ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ। ਵੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਵੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਹੈ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ, ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਆਪਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3 ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ,
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 39 ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੌਕਿਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਲਕ ਮਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੋਧੇ ਵੀਰੇ ਪੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਦੇਵ ਦੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 2 ਦਰਬਾਰੀ ਢਾਡੀ ਹੋਇਆ, ਮੀਰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਮੀਰ ਛਬੀਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਚੀ ਸੀ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਬੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਜੰਗਨਾਮਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਆ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਮਹਾਤਮ, ਪੱਧਤੀਨਾਮਾ, ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਹੈਗਾ ਪੱਧਤੀਨਾਮਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰਤਕ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਮਾਤਮ ਤੇ ਪੱਧਤੀਨਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਜਾਓ, ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ।